اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جو میں آپ کے بات شیئر کروں گا وہ ٹاپک انتہائی اہم اور بہت اہم ٹاپک ہے، تو اس پہ میں آج بات کروں گا۔ تو جلدی سے میں اس ٹاپک کا آپ کو تعارف کروا دوں۔ وہ ٹاپک ہے جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو مال جو ہے، جو مطلب چینی گندم اس طرح کا سسٹم جو ہوتا ہے اس کو ذخیرہ کرتے ہیں، بحران پیدا کرتے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا۔ فرسٹ ٹائم میں بات کر لیتا ہوں گندم کی۔ تو آج جو ریٹ ہے گندم کا وہ ہے 2000 روپے من۔ پہلے ملا ان کو 1300 روپے من، پھر انہوں نے جو ہے نا 2000 روپے چلا گیا، 2500-2400 روپے آٹا مل رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے آج سروے کیا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ کسان جو ہے وہ کچھ نہیں کما پا رہا، اس کا جو ہے کچھ بن نہیں پا رہا، ان کا جو پیسہ ہے کسان کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا اس کا، بلکہ جو کسان فصل اگاتا ہے کسان کو ہی نقصان ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا، جو بات تھی وہ ماننے والی ہے بھی نہیں، اور جو بھی ہے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس پہ لمبی بات ہو جائے گی۔ بہرحال میں نے پوچھا ہے ذمہ دار لوگوں سے جن کی 5 ایکڑ یا 2 ایکڑ یا جتنی بھی تھی وہ گندم جو ہے نا اس کی جو فصل تیار کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہ کچھ بچ ہی جاتا ہے۔ تو ہر بزنس میں ایسا ہی ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ بچ رہا ہے۔ اچھا، تو پھر حکومت جو ہے وہ ایک ریٹ دے دیتی ہے، اس پہ جو ہے وہ سارا نظام پروسیس چلتا رہتا ہے۔ اچھا، تو 1300 روپے پچھلے جو ہے سال ریٹ تھا، اب ریٹ 2000 روپے پہ کیسے پہنچا؟ اگر کسان بھی نہیں کما رہا، حکومت بھی یہ سسٹم کر رہی ہے، تو کما کون رہا ہے بیچ میں؟ تیسرا بندہ کوئی کما رہا ہے نا۔ تو تیسرے بندے کو یہ شرم و حیا نہیں آتی کہ میں کس بندے کا خون چوس رہا ہوں۔ اصل میں یہ جو 2400-2500 روپے من آٹا ہے، اس کا خریدار کون ہے؟ خریدار میرے بھائی وہ تو غریب آدمی ہے، ذمہ دار کے پاس تو ہر چیز پڑی ہے۔ اگر پیسے والا بھی کوئی بندہ ہے، اس کے پاس بھی چیزیں وہ مثال اس کے پاس بھی گندم ہے یا کوئی چیزیں اس کے پاس ریسورس ہے، وہ چیزیں لے سکتا ہے۔ یہ تیسری پارٹی کون ہے جو بحران کا جو ہے نا ایک جھٹکا دیتی ہے اور اس غریب عوام کو جو ہے وہ رلا دیتی ہے؟ یہ سسٹم کیسے بگاڑ میں آتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ بیچ دیتا ہے، اور جو بندہ اس کو خریدنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، ذخیرہ اندوز جسے کہتے ہیں، وہ اس سسٹم کو چینی گندم اس طرح کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ ذخیرہ کر لیتا ہے، اور ٹائم کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جو کسان کی گندم ہوتی ہے اس کو ذخیرہ کر کے وہ تو بیٹھ جاتا ہے، تو شارٹ تو ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو پھر جب وہ ریٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، نکال پھینکتا ہے اپنی بلوں سے وہ گندم جو اس نے چن کے رکھی ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ اس کا گاہک کون ہے، اس روٹی کا گاہک کون ہے؟ تو گاہک تو بیچارے غریب آدمی ہیں، تو ان کا خون چوس رہے ہو آپ۔ کوئی بھی چیز لگا لو ذخیرہ اندوزی والے سسٹم کی، وہ گاہک کون ہے اس کا؟ گاہک یہی غریب لوگ ہیں۔ ہاں، اس میں سے آپ کو بھی نقصان ہے، کیونکہ آپ جو ہے اگر کوئی چیز مہنگی بیچتے ہو تو آپ کو بھی مہنگی چیزیں خریدنے کا جو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو سارے سسٹم کو اگر آپ ایک نظام کو ریاست پہ چھوڑ دیتے ہو، تو ریاست میں تو اس کا سسٹم ہی نہیں آتا کہ آپ کو حکومت نے ایک ریٹ ہی دیا ہے 1300 روپے، اب 2000 روپے چلا گیا، نظام کدھر گیا؟ پیسہ لاؤ اور چیز اسٹاک کر کے بیٹھ جاؤ، یہ کیا طریقہ کار ہوا؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ کون سی تجارت ہے یہ کہ کسی کا گلا کاٹ کے، کسی کا خون چوس کے، کسی کا جو ہے نا بھوک چھین کے، آپ کسی کے آنسو سسٹم کو دیکھ کے، کوئی مجبوری کسی کی دیکھ کے آپ پیسہ کما لو؟ یہ کیا کا انصاف ہے؟ یہ کوئی جنگل کا قانون سسٹم نہیں ہے، اس کو آپ جو ہے نا انسانوں کو جو ہے نا اس میں رگڑی جاؤ۔ جنگل کا قانون آپ نہ بناؤ،
क्योंकि जंगल के में कानून में ये होता है कि जानवर, बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाता रहता है। तो इस तरह आम जो आपके लोग हैं, जो बिल्कुल गरीब सादा लोग हैं, उनकी क्या है सिस्टम। वो शाम को 500 रुपये दिहाड़ी कमाता है बंदा, और जब राशन की दुकान पे जाता है तो उसको सुनता है रेट, आए दिन रेट जो ना ऊपर जा रहे हैं, वो बेचारा क्या करे। वो जब रेट सुनता है उसका वैसे ही सिस्टम डाउन हो जाता है। तो आपको क्या है, आपको उधर से नहीं मिलेगा, उधर से मिल जाएगा। कुछ खुदा का खौफ करो। कोई भी कह दे तो किसान का ये मामला है, कभी कहते तो हुकूमत का मामला ये है, बीच में खा तो आप रहे हो और खून तो आप चूस रहे हो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं। क्या ज़मीन खा जाती है ऐसे गंदम को, आसमान खा जाता है जाती की तरह। महंगी हो तो फिर निकल आती है, क्या वो दाने डबल हो जाते हैं। किस किस्म का इंसाफ कर रहे हो आप लोग। उस गरीब का खून चूसते हो जो बेचारा देखता है कि यार बच्चों को जो कहता है यार 2 रोटी की बजाय 1 रोटी कर दो, उनका ये देखो, इनका इन जैसा कर रहे हो हाल। कि आपकी नस्लों ने इस जैसा नहीं होना, कि आपने ऐसे ही छूट जाना है। अल्लाह की बारगाह में आपने जवाब नहीं देना, मुफ्त में छूट जाओगे आप। ये निज़ाम ऐसा नहीं होगा। आपके भी बाप दादा नहीं रहे, आपने भी नहीं रहना। तो ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी बंद करो, नेकियों की ज़ख़ीरा करो, नेकियों की तरफ पलटो। ये क्या टोपी ड्रामा आपने लगा के रख दिया है। गरीब की रोटी भी छीन रहे हो आप। रेंट बाकी चीज़ें तो चलो वो बेचारा भोग रहा है, हॉस्पिटल में उसको कोई सिस्टम नहीं मिलता, किसी इदारे में उसको रिलीफ नहीं मिलता, उसके कपड़ा, उसका बाकी, वो आप जैसा इंसान है, उसके सारे वसाइल नहीं है इतने, वो आप उसके मसाइल नहीं है इतने। क्या वो नहीं चाहता कि मैं जूती कपड़ा अच्छा पहनूं। उसकी रोटी नहीं पूरी होती, गुलाम बनाते हो आप पे टाइम नहीं है ना ऐसा। तो लिहाजा देखो कि आप एहसास करो उन लोगों का। जब चीज़ें सस्ती होंगी मार्केट में हर बंदा सस्ती बेचेगा। जब आप ज़ख़ीरा ही नहीं करोगे, चीज़ों को लोगों तक फैलाओगे। अच्छा, ऐसा भी कोई मुझे बंदा नहीं मिला जो अल्लाह का इतना नेक बंदा हो कि यार मैंने 1300 रुपये पे ख़रीदी थी, 200 रुपये मुनाफा रखता हूँ, 1500 रुपये मैं किसी गरीब को दे दूँ। नहीं जी, 2000 रुपये देंगे। दुनिया में चल ही रही है, यही रहा है, पूरे पाकिस्तान में रेट यही है। और कोई तो अल्लाह का बंदा होता, कोई तो, मुझे नहीं लगता कि मुझे तो नहीं मिला ऐसा बंदा कि कोई बंदा अल्लाह का ऐसा हो कि जिसने कहा हो कि यार मैं कम रेट पे देता हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है। हाँ, जमा करके बैठ गए हैं, ठीक है जी, फिर क्या सोचते हैं अगले साल हम भी इससे डबल करेंगे। आज तो हमने ये लाख रुपए की किया, अगले साल 2 लाख की करेंगे। ये तो ऑटोमेटिक ही बिल्डिंग है, ऑटोमेटिक ही चीज़, बिजनेस ये रन होगा, ऑटोमेटिक ही हमारा पैसा जो है ना ज़्यादा होगा। तो लाना तो आपकी ज़िंदगी पे, लाना तो आपके पैसे पे जो गरीबों का खून चूस के होता है। क्या आपने रोटी खानी होती है और क्या करना होता है? किसी का खून चूस के आपको फ़ायदा मिलता है? कुछ शर्म करे, कोई हया करे, थोड़ा मार्जिन ले ले। अगर आपने बिजनेस भी करना है तो किसान भी रो रहा है, हुकूमत भी ये कर रही है, गरीब आवाम भी रो रहे, कमा कौन रहा है? जा किधर रही है चीज़ें? जिन उठा के लेके जा रहे हैं। तो कुछ शर्म करो, हया करो। देखो उन लोगों को, कुछ अपने मुल्क के लोगों को देखो, इंसानियत को देख लो, उन गरीब लोगों को देख लो। अल्लाह के वास्ते कुछ थोड़ा कमा लो, उन गरीबों को देख लो जो सिर्फ रोटी चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं चाहते। उनकी रोटी भी छीन रहे हो आप। चीनी है तो चीनी देख लो कि ऐसे हो जैसे वॉशिंग पाउडर हो। अकल का इस्तेमाल करो यार। किस किस्म के इंसान हो आप? आपको ये इंसान नज़र नहीं आते? क्या ये अल्लाह ने इनको ऐसे ही छोड़ दिया है? क्या जिसने पैदा किया है उसको खबर नहीं है कुछ? उसने ऐसे ही निज़ाम छोड़ दिया, अपने इन लोगों के हाथ में दे दिया सारी चीज़ें। अकल का इस्तेमाल करो, चीज़ें, इंसानियत का ख्याल रखो। जब आप एक दूसरे का ख्याल रखेंगे आपको सुकून मिलेगा। जब आप एक दूसरे को खाएंगे, पावें आप 10 करोड़ भी कमाते हो दिहाड़ी, कभी ज़िंदगी में सुकून पा ही नहीं सकते। ओके जी, थैंक यू।